کانفرنس میں سخن نے حصہ لیا ہے۔ والنٹیئر افراد جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ساتھ وہ معلمات، وہ مدرسین، وہ زونل ممبران، وہ مسئولین جو تعلیمات آل محمد کو نسلوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ادارہ ان تمام مومنین و مومنات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرات، دینی تعلیمی کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام ربانی سے ہی ہوگا، لیکن میں اتنی گزارش اپنے دور بیٹھے ہوئے مومنین سے کروں گا، اگر وہ وہاں سے آگے تشریف لائے تو انشاءاللہ بچوں کو مظاہرہ کرنے میں آسانی ہوگی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ ابھی تک آپ نے بہترین مظاہرے دیکھے ہیں، بہترین مظاہرے سنے ہیں، بہترین مظاہرے آپ کی نظروں سے گزرے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ باقی رہے، آپ کی سماعتیں بدستور اسی طرح سے بیدار رہیں اور آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اس لیے کہ ایسے نورانی پروگرام، ایسے متبرک پروگرام قسمتوں سے ملا کرتے ہیں، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک کے ضمیر میں نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک کے خمیر میں نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم ایسے پروگرام کی ابتدا اس کتاب سے کرتے ہیں کہ جو کتاب نور بھی ہے، کتاب فرقان بھی ہے، اور معجز نما خارق العادہ کی وہ کتاب جیسے بندگان خدا کو قدرت کا مشاہدہ ہے۔ تلاوت کلام ربانی سے میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ججز افراد اپنی پوزیشن لے لے، جو والنٹیئر افراد ہیں وہ مومنین کو بغیر کسی شور کے جلسہ گاہ تک لے کر آئے، جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ بھی اپنی نشستوں پر خاموشی اس پروگرام میں کوئی خلل نہ واقع ہونے پائے۔ آئیے حضرات، لیے گزارش کروں گا مدرس مکتب جاوید حسین ڈار کی خدمت میں کہ وہ مختصر تلاوت میں صرف دو مصروں سے کروں گا کہ پہلے رب کی حمد ہو پھر نعت ہونی چاہیے۔ بطور خاص اس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں مدرس مکتب امامیہ ٹکی پورا جاوید حسین ڈار۔ پہلے رب کی حمد ہو پھر نعت ہونی چاہیے، بعد میں پھر اس کے کوئی بات ہونی چاہیے، بعد میں پھر اس کے کوئی بات ہونی چاہیے۔ تلاوت کلام مجید کے لیے تشریف لا چکے ہیں مدرس مکتب امامیہ ٹکی پورا جاوید حسین ڈار۔ استقبال کریں بآواز بلند صلوات پڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا من دونه بل في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر ما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل کر رہے تھے مدرس مکتب امامیہ ٹکی پورا جاوید حسین ڈار. آئیے حضرات نعت پاک کے لیے گزارش کروں جناب جاوید حیدری مدرس مکتب امامیہ لبرتل. جاوید حیدری صاحب مدرس مکتب امامیہ لبرتل گلدستہ نعت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. استقبال کریں بآواز بلند صلوات پڑھ کر. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ حج محمد و آل محمد صلوات شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ شہنشاہ ہیں یہ سب انبیاء کے، شہنشاہ ہیں یہ سب انبیاء کے، سب نبی ان کے در کے وجاگر، وہ سلمہ ابو ذر یا کمبر، سب کے سب ان کے در کے ہیں نوکر، سب فرشتوں کا سب فرشتوں کا سردار ہے، جو اس کو بھی نوکری یہ ملی ہے، تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا، دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں آیا، جھک کے ملتی ہے، جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے۔ قبر میں جا فرشتوں نے دیکھا، قبر میں جا فرشتوں نے دیکھا، میں ہوں مصروف ذکر نبی میں، بھول بیٹھے سوالات سارے، جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں، سننے آئے ہیں، سننے آئے ہیں خود پنجتن بھی، قبر میں خوب محفل سجی، ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذاکری ہے،
मुस्तफा की जो ये नौकरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जावेद हैदरी साहब, मुदर्रिस मकतब इमामिया लबरतल, जो बारगाह रिसालत में नात शरीफ पेश कर रहे थे और आप बड़ी खूबसूरती से समात फरमा रहे थे। आइए हजरात, हम दो नात के बाद बाज़ाबिता मुकालमे का आगाज़, मुज़ाहरे का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश तमाम मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात से है कि जिन मकातिब का नाम पुकारा जाए वो फ़ौरन बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने बच्चों को मुज़ाहरे के लिए स्टेज पर भेजें। वक्त बिल्कुल नहीं है, हमारी फ़हरिस्त में 19 मुज़ाहरे बाकी हैं। इसके अलावा उलमाए किराम की तकारीर और शुराए किराम के नजराने अक़ीदत भी हैं। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि बग़ैर किसी ताख़ीर के उन बच्चों को स्टेज तक आने का रास्ता दे देंगे। अभी आप समात फरमा रहे थे नाते पाक, जाहिर है वो मोहम्मद, क्या उसकी तारीफ की जाए जिसकी तारीफ खुद परवरदिगार कर रहा हो। वो मोहम्मद, उसकी क्या तौसीफ बयान की जाए जिसकी तौसीफ खुद खुदाए यकता कर रहा हो। मैं सिर्फ 2-3 शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि आप ज़हनी तौर पर मुज़ाहरा सुनने के लिए आमादा हो जाए, इसलिए कि मेरे सामने मुदर्रिसीन भी बैठे हैं, मुंतज़मीन भी बैठे हैं और रज़ाकारान अफराद भी बैठे हैं। इस स्टेज पर मौजूद इंस्पेक्टरान और उलमाए किराम सभी मौजूद हैं। मैं हर एक की खास तवज्जो चाहता हूँ ताकि यहीं से बाकायदा मुज़ाहरे का आगाज हो जाए और आपकी समातें भी बेदार हो जाए। अभी आप जावेद हैदरी की ज़बानी बेहतरीन नात मुलाहजा फरमा रहे थे। शायर ने भी बड़े खूबसूरत से अंदाज में कहा था कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, बतौर खास मुलाहजा फरमाए, यहीं से अपनी बेदारी का सबूत दे दे ताकि मुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े आपको जगाने के लिए, इसलिए कि वक्त बिल्कुल नहीं रह गया है। इस मुख्तसर से वक्त में मुझे आपको बेदार भी करना है और बच्चों के मुजाहरे को कामयाब भी बनाना है। नात आपके जहन में होगी सलीम साहब, अब यहाँ से शेर मुलाहजा फरमा लीजिएगा। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी दूर है, रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, मंजूर साहब और उनके हमराई जो दूर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा अगर आप वहां से उठकर आगे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी और यही बच्चे अपने मासूम जबानों से आपको दुआ देते हुए नजर आएंगे। जो वॉलंटियर अफराद तशरीफ फरमा है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ उन बुजुर्गों को आगे लेकर आए ताकि उन्हें उनके मकाम पर बैठा दिया जाए। इसलिए कि हर एक का अलग मकाम होता है, अलग मंजिल होती है, अलग मर्तबा होता है, अलग मेयार होता है। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बेदार कर दूं, उसके बाद बेहतरीन मुजाहरे आपकी खिदमत में होंगे। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। बेदार रहिएगा, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पे इनकी पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पे जिनकी पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। और जिस शेर के लिए मैंने शेर सुनाए हैं मेरे बुजुर्ग, उस शेर को तवज्जो के साथ समाप्त फरमा ले। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक पे जिनकी पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। आखिरी फर्क तवज्जो, पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। तो जिस दिन से हुआ नहर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। मिलकर नारे का जवाब हाथों को बुलंद करके जज़ाक
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारा लगाने वालों को, नारे का जवाब देने वालों को। भाई आप देखिए ना, ये हमारी कौम ही ऐसी है जो नारा लगाती भी है, नारे का जवाब भी देती है। कभी बेटे का नारा लगाया जाता है, कभी बाप का नारा लगाया जाता है। अगर आप बेदार हैं तो मैं सुनने आपके हवाले कर रहा हूँ। कभी बाप का नारा लगाते हैं, कभी बेटे का नारा लगाते हैं। जब बाप का नारा लगाते हैं तो नारे हैदरी कहते हैं, जब बेटे का नारा लगाते हैं तो लब्बैक या हुसैन कहते हैं। जब बेटे का नारा लगाते हैं तो लब्बैक या हुसैन कहते हैं। अब हालात हाज़िरा के ऊपर जूसा बड़ा खूबसूरत सा जुमला है जो आपकी वसासत से इन मौलवी किराम की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। कभी हम बाप का नारा लगाते हैं, कभी बेटे का नारा लगाते हैं, लेकिन दोनों नारों में फर्क कितना पाया जाता है। बाप के नारे से कौमें घबराती है और बेटे के नारे से पूरी दुनिया घबराती है। अली के नाम से चलने वाला, जिंदाबाद, अली के पूरी नाम ताकत से हाथों को बुलंद करके, अली के नाम से चलने वाला, अली के नाम से सब कुछ ही बदल जाएगा। सर पे तूफान भी होगा तो टल जाएगा। अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, जवाब देंगे नारे हैदरी, हैदरी, कुत्तु मौला अली, अली, कुत्तु मौला अली, अली, हम सबका मौला अली, अली, हम सबका मौला अली, अली, नारे सलावत। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप बेदार है। देखिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना बिलाल साहब क़िबला और सैयद मुज़फ़्फ़र साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। परवरदिगार आलम इन हज़रात को सलामत रखे। ये स्टेज की जीनत बनने जा रहे हैं। ऐसे ही सारे मोमिनीन तशरीफ फरमा है। थोड़ा सा ऐसे ही बेदार रहे। मैं मुज़ाहिरा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अभी मैंने दीगर कॉन्फ्रेंसों में भी कुछ अशार पढ़े थे और चाहता हूँ कि ताज़ा तरीन अशार है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि कहते हैं लोग साहिब ईमान बहुत है, वो जिसके घर में लूट का सामान बहुत है। एक बड़गाम में ये शेर पढ़ के जा रहा हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब कहते हैं लोग साहिब ईमान बहुत है, वो जिसके घर में लूट का सामान बहुत है। अब यहाँ से हुस्न मतलब मुलाहिज़ा फरमाने, दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। कब हंसना है कब रोना है बेशीर से पूछो, बच्चा है मगर वक्त की पहचान बहुत है। मैं अभी आखिरी फर्क अगर शेर आपके दिलों की गहराइयों को छूता हुआ नजर आए तो वहीं से अपनी बेदारी का सबूत दीजिएगा। मैं मुज़ाहिरा आपकी पाक समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। कब हंसना है कब रोना है बेशीर से पूछो, बच्चा है मगर वक्त की पहचान बहुत है। तो जिस दिन से उठा रखा है अब्बास का परचम, कमजोर से बाजू है मगर जान। कायनात का आकाश है अली, कि तस्वीर कायनात का आकाश है अली, जो दिल को जगा ले वो एहसास है अली। ए बंदा मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, ए बंदा मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है। नारा लगा के देख तेरे पास है अली, नारे हैदरी, हैदरी, हमारी दर्शगा, हमारी दर्शगा, हक का सीधा रास्ता, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। तो बड़ी तवज्जो रहे। आखिरी शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आप मुकम्मल तौर पर बेदार हो गए हैं। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। कब हंसना है कब रोना है बेशीर से पूछो, चचा कब हंसना है कब रोना है बेशीर से पूछो, बच्चा
बच्चा है मगर वक्त की पहचान बहुत है, बच्चा बच्चा है मगर वक्त की पहचान बहुत है। तो जिस दिल से उठा रखा है अब्बास का परचम, कमजोर से बाजू है मगर जान बहुत है। अब मुझे नहीं मालूम इस शेर पे बोलेगा कौन और कौन खामोश रहेगा। सैयद मुजफ्फर साहब, बच्चा है मगर वक्त की पहचान बहुत है। तो बंकर में छुपा बैठा है खैबर का भदौरा, बंकर में छुपा बैठा है खैबर का भदौरा। ईरान के हमले से परेशान बहुत जिंदाबाद सारे मिलकर आइए हजरात, आप बेदार, आपकी समातें बेदार, आपके अजहान बेदार, इसी बेदारी का सबूत देते रहे। मैं गुजारिश करूं मकतबे इमामिया गैरेंद कलान भी सकीना जहरा तकरीर के लिए आ रही हैं। तकरीर का उन्वान है तालीम व तरबियत। मकतबे इमामिया गैरेंद कला बी की सकीना जहरा तकरीर के लिए स्टेज पर आ रही है। तकरीर का उन्वान है तालीम व तरबियत। इसके फौरन बाद तैयार रहेंगे मकतबे इमामिया महवाड़ा के अबू ज़ैन सादिक अमली मसाइल के लिए। रूबरू है आपके मकतबे इमामिया गैरेंद कला की सकीना जहरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। आज हमें जिस मौजू पे लबखुशाई करने का मौका मिला है वो है तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान में मौजूद हो तो वो इंसान कामिल बन जाता है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जिस इल्म के साथ तरबियत ना हो वो इल्म इंसान के लिए नुकसानदा है। इल्म इंसान को अंधेरे से निकाल कर रोशनी तक ले जाता है, यानी इल्म से ही इंसान को अपनी पहचान और खुदा की पहचान हो जाती है। अब आप हजरात या मैं खुद को कहूंगी कि मुझे खुद की क्या पहचान करनी है। मैं तो खुद को जानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, फला की बेटी हूँ, लेकिन अजीजाने मोहतरम, अपनी पहचान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पहचान यानी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब एक इंसान की तालीम और तरबियत सही हो तभी हमें इन सवालों का जवाब मिल सकता है, और जिस इंसान को इन सवालों का जवाब मिल जाएगा वही इंसान हकीकत में तरबियत याफ्ता है और वही इंसान मुकामी इंसानियत तक पहुंचेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर हम अपने मुआशरे की तरफ देखें तो सब इल्म हासिल करने में लगे हैं और बहुत सारे डिग्रियां कर चुके हैं, तो फिर हमारे मुआशरे में बदअखलाकी, आवारगी, खुदकशी, खुदपसंदी, नाउम्मीदी, चोरी, बेहयाई और बेपर्दगी क्यों पाई जाती है। जिस तरह अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिनमें एक वजह वालिदैन है जो अपने बच्चों को बचपन
بچپن میں ہی ذہن میں ڈالتے ہیں؟ کیا آپ کو بڑا آدمی بننا ہے، پیسے کمانے ہیں، نوکری حاصل کرنی ہے؟ اگر والدین تربیت یافتہ ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو یہ ذہن میں نہیں ڈالتے، اس کے بجائے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی درس دیتے۔ کیا آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہے، اپنے وقت کے امام کا سپاہی بھی بننا ہے؟ سپاہی کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان ڈاکٹر یا ٹیچر یا انجینئر ہو تو وہ اپنے معاشرے اور پوری انسانیت کا حامی ہے۔ عزیزان من، اب ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ تعلیم و تربیت وہ ذریعہ ہے کہ ہم حلال و حرام، حق و باطل کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرے، تعلیم بھی دے اور تربیت بھی کرے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے۔ والدین کو چاہیے کہ اگر اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم میں گریجویشن کرائے تو دینی تعلیم میں بھی فنون پاس تک محدود نہ رکھے، تاکہ دونوں ہی تعلیم ایک ساتھ ساتھ چلے، دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی باقی بسے۔ ماشاءاللہ مکتب امامیہ گرین کلاں بی کی سکینہ زہرا تعلیم و تربیت کی موضوع پر بہترین تقریر کر رہی تھی اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حسب وعدہ مکتب امامیہ ماہوارہ ابو زین صادق عملی مسائل کے لیے آ رہے ہیں۔ موضوع ہے تیمم جبیرہ۔ تیمم جبیرہ مکتب امامیہ ماہوارہ ابو زین صادق۔ اس کے فوراً بعد تیار رہیں گے مکالمے کے لیے مکتب امامیہ رانی پورہ کے ولایت علی اور ان کے ساتھی۔ فی الحال روبرو ہیں مکتب امامیہ ماہوارہ کے ابو زین صادق عملی مسائل تیمم جبیرہ دکھانے کے لیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے تیمم دکھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو یا غسل بدل تیمم جبیرہ کر بقربت اللہ الا اللہ۔ آپ ان کی پہ ابھی سنت باقی بس۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے تیمم جبیرہ مکتب امامیہ ماہوارہ کے ابو زین صادق کے ذریعے سے۔ آئیے حسب وعدہ مکتب امامیہ رانی پورہ مکالمے کے لیے ولایت علی اور ان کے ساتھی۔ مکتب امامیہ رانی پورہ ولایت علی اور ان کے ساتھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی ہے مدرسین کی خدمت میں بچوں کو بالکل آمادہ رکھیں، اسی لیے میں پہلے ہی سے نام پکار دے رہا ہوں۔ ایک مکتب کو بلاتا ہوں، دوسرے کا نام اسی لیے پکارا جاتا ہے تاکہ ان کے معلمین اپنے بچوں کو بالکل آمادہ رکھیں۔ تشریف لا رہے ہیں مکتب امامیہ رانی پورہ کے ولایت علی اور ان کے ساتھی مکالمے کے لیے۔ مکالمے کا عنوان بڑا انوکھا ہے۔ مکالمے کا عنوان ہے ڈرگس۔ ڈرگس موضوع پر بہترین مکالمہ آپ سماعت فرمائیں مکتب امامیہ رانی پورہ کے طلاب کی زبانی۔ اس کے بعد تیار رہیں گی مکتب امامیہ نام گن کی بچیاں شگفتہ زہرا اور ان کے ساتھی نظم پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد تیار رہیں مکتب امامیہ نام گن کی شگفتہ زہرا اور ان کے ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح فرینڈ آپ مکالمہ پیش ییٚمیُک عنوان چھُ ڈرگس۔
Mena bahasa yukku saja. Ya basan ikhlas huwa vilayet. Mita bahasa suya bahasa pareşan tamam. Ahne ikhlas huwa patte. Patte. Hay Khuda, sah परेशान छुस यथ कुन ओसुन गाश वनि कर त क्या कर Assalamun alaikum vilayet cha. वालेकुम अस्सलाम Vilayet cha ठीक है छुआ से अच्छा ठीक. हाले ठीक है Vilayet cha तो क्या कराने था? तो चुजन परेशान, तो चु बुचिस रंग वंगम ठीक है छुआ खरी cha. किहिन ना ठीक Vilayet cha क्या देले? Talhaz Ashwini गोबरिया क्या हुआ नहीं इन निचिया कोरस परेशान मैं दश घंटे है चैन खुदायस मगर एमस लजम खबर कम नजर Vilayet cha क्या है? परान चुना काट बात चुना करान. हदा गोबरिया तू छुम औलाद तहनिश क्या था चूरी यशुम जन बीमार आसान यश आसान खबर कत आलमस न खवान सुत न चवान सुत काल शंगान सुबह ने बहा बेहतर वथनी तवे छु सेठा परेशान इखलास हुआ मेहबासानी मा हुकुम गुम. Kokulu hukun. Ima drugs karan tikaz niga chu drugs ko ba chapar phayam. हदा गोबरिया तिक्या गो रग्स मजान आन समझ तिक्या जिसने जमास नासिम बलाय Ya Vilayet cha आजकल आशे लड़कन तो कोरें नश करने की आदत गई. हिमाची वारिया किस्म नश करन या नशेली दवा इंजेक्शन वगैरह पे दवा खवाच तो ड्रग्स बना. हदा गोबरिया पोझावन यहाँ उश्वारिया लटेन से कमरे में सिरे मेरा ये मैं प्रोसेस एना तो पिछस प्रैक्टिस करा आनंद में क्या पता ये जो सोबा वने मैंने मैं गया बड़ा शक मगर Vilayet cha आप मुझे से चार के वारिया कोते ही ठीक है चाहे तो ठनी याल चाहे तो नहीं मिस नजर गुजर मरिस माचे फर्ज आसान की पंच बजे नजर गुजर था हदा गोबरिया कुनियोश ओसुना गाश खान माजर ओसुना ये नतीजा ये बिगड़ा मगर इच्छा गलती गमत मुंचा अकावा Vilayet cha unya cha abaloni khudai kun ka shukur gode laji pata nachan pata unke kaise gumut ya se khabar ko duotmu. हदा गोबरिया ये सब क्यों तुई मगर मैं वही तो उसकी के ना कोई मचीज़ निष्पन्नी औलाद बचाई बिल्कुल Vilayet cha malis maje जिम्मेदारी cha pannis bachas nazar guzar thaun emsins pareshani samjhi panun कीमती वक्त pannis bachas dun सारे खद बोर्ड एमिस दीनी तालीम तो तरबियत दिन अधे की यमो चीजों नि दूर है बेवनु कहा मकतब छ गसान कच्छ माना सिरा जोर को Vilayet cha मैंने की सुनबल अर्ज हमें गस कोशिश करें जी बच गस मकतब सोजन आनस गस लापरवाही करें तिकाज पन्निस बचस गस दीनी तालीम तो तरबियत दिन ये सुन दुनिया ति गस आबाद तो आखिरत ति गस आबाद. हदा गोबरिया तुम सखा शखा शुक्रिया Vilayet cha शुक्रिया शन करने का जरूरत तिकाज यो सोन उसी तमाम वालिदैन गुजारिश करान जी पन्नन बचन दियो पन कोंती वक्त ईमान ऐसे सकल प्रैक्टिस प्रचार सारी ख्वात ईमान दियो दीनी तालीम तो तरबियत तिकाज इमरान ऐसे भरताय मनी दूर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह. अभी आप समात फरमा रहे थे मकतब इमामिया रानीपुरा के तुल्लाब से बेहतरीन मुकालमा जिसका मौजू था ड्रग्स नशा. मैं इस कामयाब मुजाहरे के लिए सिर्फ 2 मिसरे पढ़ूंगा शायद ये 2 मिसरे आप तक पहुंच जाएं. उसके बाद हस्ब वादा मकतब इमामिया माम गुल शगुफ्ता जहरा आपके रूबरू. लड़खड़ाते हुए देखा तो शराबी समझा लड़खड़ाते हुए देखा तो शराबी समझा ये न सोचा कि कई रोज का भूखा होगा. लड़खड़ाते हुए देखा तो शराबी समझा ये न सोचा कि कई रोज का भूखा होगा. आइए हजरात हस्ब वादा गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया माम गुल शगुफ्ता जहरा तराना पढ़ने के लिए आ रही हैं. बच्ची की सलामती के लिए बाबाजे बुलंद सलावत पढ़ो. أعوذ
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक नज़्म पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है हमारा तराना। चश्मे जहाँ से गो है रहबर ने हमारा, फिर भी है जाद पैमा ये कारवां हमारा। चश्मे जहाँ से गो है परचमे हुसैनी ज़िर-ए-जाए ज़हरा, है परचमे हुसैनी ज़िर-ए-जाए ज़हरा, ज़िर-ए-जाए ज़हरा, है साहिबा हमारा। चश्मे जहाँ से गो है हम मजलिसे उमम में, उम्मत है पंजतन की, हम मजलिसे उमम में, उम्मत है पंजतन की। पंजा इसलिए है कौमी निशान हमारा। चश्मे जहाँ से गो है परवान हम चढ़े हैं साए में इस अलम के, परवान हम चढ़े हैं साए में इस अलम के। परसोज मुस्तकिल है सीना दबा हमारा। चश्मे जहाँ से गो है रहबर ने हमारा। माशाअल्लाह बेटी माशाअल्लाह। बाबा से बुलंद नारे सलवात। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तंजीमुल मकातीब, तंजीमुल मकातीब, बानिए तंजीमुल मकातीब, नारे सलवात। माशाअल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छी नज़्म अभी आप समाअत फरमा रहे थे। मकतब इमामिया इमाम गुल की शगुफ्ता ज़हरा जो बड़े प्यारे और अच्छे अंदाज में आपको तराना सुना रही थी और आप समाअत फरमा रहे थे। वाकई बहुत अच्छी नज़्म पढ़ रही थी ये बच्ची। आइए हजरात, इसके फौरन बाद में गुजारिश करूं मकतब इमामिया तालापुरा, मकतब इमामिया तालापुरा की अर्जिया और महक, मकतब इमामिया तालापुरा की अर्जिया और महक वो तशरीफ लाए। उनका मौजू है मुजाहिरे का दुआ में तर्जुमा। दुआ में तर्जुमा के लिए मकतब इमामिया तालापुरा की अर्जिया और महक आ चुकी है स्टेज पर। इनका मौजू है दुआ में तर्जुमा, जो नमाज मगरिब के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ की तिलावत और तर्जुमा करेंगी। इन बच्चियों की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم اور دائمی رحم والے خدا کے نام سے. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعذائب مغفرتک. خدایا میں تجھ سے رحمت کی اسباب کو اور یقیناً مغفرت کا سوال کر رہا ہوں. والنجاة من النار ومن كل بلیہ. اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جہنم سے اور ہر بلا سے نجات دے دے. والفوز بالجنة ورضوان في دار السلام. جنت اور دارالاسلام میں کامیابی عطا فرمائے. وزوار نبيك محمد عليه السلام. اور اپنی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے دے. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا الآن. خدایا میری ہر نعمت تیری ہی طرح سے ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. أستغفرك وأتوب إليك. میں تجھ سے ہی توبہ و استغفار کر رہا ہوں. باقی وسلام. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھی مکتب امامیہ تالا پورا کی عرضیہ اور مہک جو نماز مغرب کے بعد پڑھنے والی دعا کا ترجمہ کر رہی تھی. آئیے حضرات، اس کے فوراً بعد میں گزارش کروں نماز آیات کے لیے مکتب امامیہ بولہامہ رونق زہرا. مکتب امامیہ بولہامہ کی رونق زہرا عملی مسائل نماز آیات کے لیے تشریف آ رہی ہے. مکتب امامیہ بولہامہ عملی مسائل نماز آیات کے لیے رونق زہرا بچی کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز آیت بفرزن دور لازم موجود قربتاً الا اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده من شر ما خلق. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ومن شر غاسق إذا وقب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ومن شر النفاثات في العقد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده من شر ما خلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ومن شر غاسق إذا وقب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ومن شر النفاثات في العقد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ومن شر حاسد إذا حسد كذلك الله ربي الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماشاءاللہ بچی کی سلامتی کے لیے مل جل کر حضرت محمد والے محمد پر ہدیہ صلوات اللہ دنیا اب آخری حد تک انسانیت کا ساتھ دیں گے چاہے ہمارے گلے کٹ جائے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ہمارے بچے قربان ہو جائے ہمارے گھر لٹ جائے ہم حسینی ہے اس بندے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچی پر نماز آیت بڑ اصل نماز آیت پڑھن بڑ آیات پڑھن کے نماز آیت پڑھن بڑ اصل طریقہ مگر اخ چیز یہ کذالک اللہ ربی یہ مخصوص سورہ توحید سے سورہ قل هو اللہ احد سے بیٚیہِ ہٮ۪کو نہٕ کُنہِ سوٗرِ پتہٕ پٔرِتھ کذالک اللہ ربی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ابھی بہترین مظاہرہ آپ نے سماعت کیا اور اس کے بعد مولانا غلام حسین پٹھان انسپیکٹر معاون کمیٹی تنظیم المکاتب کشمیر کی بہترین اصلاح بھی آپ نے سماعت فرمائی میں یہ چاہتا ہوں ان دونوں حضرات کی تشویق کے لیے صرف اتنا کہتا چلوں کہ علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم آئیے حضرات اس کے فوراً بعد تقریر کے لیے گزارش کروں مکتب امامیہ وٹی پورا وہاب پورا کلثوم یوسف مکتب امامیہ وٹی پورا وہاب پورا کی کلثوم یوسف تقریر کے لیے آ رہی ہے تقریر کا موضوع ہے زبان جب تک وہ بچی آ رہی ہے میں انہی دو مصروں سے بچی کا استقبال کروں جاتی ہے دور بات نکل کر زبان سے پھرتا نہیں وہ تیر جو نکلا کمان سے روبرو ہے آپ کے مکتب امامیہ وٹی پورا وہاب پورا کی کلثوم یوسف محترم المقام واجب الاحترام صدر مجلس وٹی
दीगर सामीने हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें मुसरत महसूस हो रही है कि जिस मौजू पर हम आप हजरात के सामने लबकुशाई करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उसका उन्वान है जुबान। परवरदिगार आलम ने इंसानी जिस्म की साख्त में हर उज़ू को उसके मुनासिब मकाम पर रखा है और एक मखसूस काम के लिए मुअय्यन किया है। जिस उज़ू को जिस जगह पर रखा है वही उसकी बेहतरीन जगह है, और जो काम जिस उज़ू के सुपुर्द किया गया है वही उसका अहम तरीन फरीज़ा है। इनमें से बात आज़ा तो ऐसे हैं जो अपना वही काम मुसलसल अंजाम देते रहते हैं जो उनके सुपुर्द किया गया हो, और बात आज़ा ऐसे भी हैं जो काम करते वक्त उसे सही तरीका से अंजाम देने के बजाय गलत रास्ते पर लग जाते हैं, और इससे आज़ा की कद्र कीमत भी खत्म हो जाती है। अगर इंसान अपने आज़ा की सही कद्र कीमत को समझे तो कभी भी इनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर एक मामूली सी आँख की बीनाई भी खत्म हो जाए तो इंसान के लिए पूरी दुनिया तारीफ बन जाती है। काम बेकार हो जाए पूरा आलम सुनसान और सन्नाटा हो जाता है। चूंकि जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है, बज़ाहिर से मामूली भी करार दिया गया है, लेकिन इसका काम और दायरे अमल इंतहाई वसीअ है। ये मामूली सी शय पूरे आलम को तरक्की, अमन और सलामती की राह पर लगा सकती है और एक पूरी नस्ल को तबाही के गाढ़ में उतार सकती है। इसी के जरिए हर इंसान अपने पैगाम को दूसरों तक मुंतकिल करता है। इसी के नाकाबिल इस्तेमाल होने पर इंसान को गुंगा भी कहा जा सकता है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद जिस तरह इंसान की जुबान का दायरे अमल वसी है, उसी तरह इसकी अच्छाइयों और बुराइयों में भी इजाफा होता रहता है। इसकी छोटी सी छोटी हरकत, छोटे से छोटे जुमले इंसान का सरमाया और इस्लाह होते हैं। इस छोटी सी हरकत से वो पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती है, जबकि अक्सर लोग ना ही इसकी हिफाजत करते हैं ना ही इसको लगाम देते हैं। उन्हें ना इसकी हिफाजत की अहमियत से वाकिफियत है ना ही इसके तरीकों से आशनाई रखते हैं। हर इंसान का मकसद होता है जो सबसे ज्यादा बोले, अपने सामने किसी को न बोलने दे। ये बोलने वाला इंसान अपने अल्फाज को मामूली समझता है, जबकि हकीकत ये है कि जो कुछ भी बोलता है वो उसकी किरदार और शख्सियत के एक हिस्से में शुमार किया जाता है। लिहाजा हमें अपनी जुबान की हिफाजत करना जरूरी है। दीन इस्लाम ने भी इसकी बहुत ज्यादा ताकीद की है। तरह तरह से कंट्रोल करने के अहकामात दिए गए हैं। कुरान मजीद में हरकत जुबान के बारे में इरशाद है, वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, यानी जो कुछ भी इंसान के मुंह से निकलता है उसकी निगरानी के लिए फरिश्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। इस आयत से साफ वाज़ह होता है कि दहन से निकलने वाले हर अल्फाज के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। रोज़ क़यामत के दिन हमें जवाब देना होगा। जिन अल्फाज को हमने हकीर समझकर छोड़ दिया उनका भी हमें सख्त मुआखिज़ा करना पड़ेगा, और जैसा कि हमारा तसव्वुर है वो हवा में मुंतशिर होकर ज़ाया न हो जाएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने नसीहत की ख्वाहिश की तो आपने फरमाया अहफ़ज़ लिसानिक, यानी अपनी जुबान की हिफाजत करो। तो आपने फिर कहा, आपने फरमाया अपनी जुबान की हिफाजत करो। ये बार बार क्या तकरार कर रहे हो? जो लोग जहन्नम में मुंह के बल धकेल दिए जाएंगे, क्या उनका अंजाम जुबान के अलावा किसी और चीज का नतीजा होगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार जुबान पर कंट्रोल करने की ताकीद की है और आखिर में इसके खतरनाक असरात से भी आगाह किया है। जो लोग जहन्नम में मुंह के बल धकेल दिए जाएंगे, और दूसरी हदीस में फरमाया है जैसा अजाब जुबान पर किया जाएगा वैसा अजाब किसी दूसरे आज़ा पर न किया जाएगा। माशरे में इंसान की जुबान का सब बिल्कुल
واضح ہے کہ وہ اس سے پھول بھی نچھاور کر سکتا ہے، لوگوں کی محبتوں کو جذب کر کے انہیں اپنا خیال بھی بنا سکتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کی زبان کا صحیح استعمال ہونے پر اور اس کے لیے گفتار پر اسے اپنا کلیم بھی بنا سکتا ہے، لیکن اگر یہی زبان بری باتوں میں مصروف ہو جائے تو اس کے لیے بری سے بری سزا بھی مقرر کر سکتا ہے۔ جسم انسانی میں سب سے زیادہ اچھائیاں اور برائیاں اسی سے انجام پاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر یہ اعضاء صحیح رہے تو جسم کے سارے اعضاء صحیح راستے پر لگ جاتے ہیں، اور اگر یہ راہ راست سے ہٹ جائے تو سارے اعضاء غلط راستے پر لگ جاتے ہیں۔ لہذا اس کی حفاظت کے ساتھ اس کا استعمال بھی ہر شریف انسان کا فریضہ ہے کہ وہ خود اور اپنے معاشرے کو اس کے خطرناک نتیجے سے محفوظ رکھ سکے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَقْصُ اللسانت کما تقصُ الصحبت، یعنی اپنی زبان کی حفاظت ویسے ہی کرو جیسے اپنے سونے اور چاندی کی کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہترین تقریر۔